नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ कोची मंगलुरु CNG पाइपलाइन राष्ट्र ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नवी इमारत की उसारी वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लिए DDA वालों जारी किए गए नोटिफिकेशन ਨੂੰ जायज़ ठहराया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करदियां कहा कि इस नाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम विच तेजी आवेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नवे मैंबर भारत, मैक्सीको, नार्वे, आयरलैंड और कीनिया रस्मी तौर पर परिषद में शामिल हुए। बर्ड फ्लू के खदशे नूं देखदियां राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश विच अलर्ट जारी। पंजाब विच भी जंगलात और जंगली जीव सुरक्षा विभाग वालों जलगाहां ते अलर्ट जारी किया गया। बठिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच डिग्री वंड समारोह आयोजित। 535 विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रैजुएट और 20 विद्यार्थियों को PhD दी डिग्रियां प्रदान कीतियां गईयां। ते पंजाब समेत समुचे उत्तर भारत विच शीत लहर का प्रकोप जारी। कई थावां ते मींह पैण नाल संघनी धुंध तो राहत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੋਚੀ ਮੰਗਲੁਰੂ CNG ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि वातावरण पक्षी बालन नूं तरजीह देंदियां सरकार वालों पिछले 6 सालों दौरान LPG के 14 करोड़ कनैक्शन दिते ने। उन्होंने कहा कि कोरोना काल विच लोड़वंदां नूं 12 करोड़ LPG सिलेंडर मुहैया करवाए गए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में देश भर में CNG स्टेशनों की गिणती 900 के आस पास थी, जबकि पिछले 6 सालों दौरान 1500 नवे CNG स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा वाल कदम वधाउंदियां सरकार वालों 10,000 CNG स्टेशन स्थापित करने लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास नूं तरजीह देके जेकर कोई काम किया जाए तो कोई भी टीचा असंभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में स्वच्छ ऊर्जा और कनैक्टिविटी पर जोर देने वाला देश नवीं बुलंदियां ते पहुंचेगा। बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ LPG कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे LPG से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी समागम में संबोधन किया। केरल और कर्नाटक के दोहां शहरों में चले गैस पाइपलाइन का काम गेल इंडिया लिमिटेड वालों पूरा किया गया है। इस पाइपलाइन राही कर्नाटक में CNG की निर्विघन सप्लाई की जाएगी। कोची मंगलुरु CNG पाइपलाइन की रोजाना समर्था 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। केरल वालों मुहैया करवाई जाने वाली CNG कर्नाटक के दक्खन कन्नड़ जिले तो इलावा आस पास के इलाकों में सनती मंतव और रसोई गैस के तौर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम लिए वातावरण संबंधी तजवीज़ नूं क्लीयर करने और चेंज ऑफ लैंड यूज़ बारे DDA वालों जारी किए गए नोटिफिकेशन नूं जायज़ ठहराया है। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली विकास अथॉरिटी वालों जारी किया गया यह नोटिफिकेशन जायज़ है और वातावरण मंत्रालय वालों दित्तियां गईयां क्लीयरेंस दीयां सिफारिशां पूरी तरह नाल सही ने।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਿਕਨ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਸਾਂ ਸਮੇਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਛੰਮ, ਨੰਗਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਲਗਾਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਨਾਗੌਰ, ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਸੀਕਰ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਅਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਤੇ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗੋਭੀ ਬੀਜਣ ਡਏ ਆ, ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ करना चाहिए। जो MSP है सरकारी रेट है ये बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही है और हमारे को हमारा सीधा बेनिफिट बहुत बेनिफिट है इसका सीधा खाते में हमारे में आ रही है। ये ऑनलाइन ये बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा करा मोदी जी ने। ये नहीं तो हमारे को लास्ट कई दफ़ा लूट लेते, आड़ती भी नहीं टाइम पर पैसा देते। हम इसका समर्थन करते हैं। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी वर्ग का कोई है ही नहीं दूसरा, और कोई किसी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। मोदी अगर मोदी नहीं अच्छा कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता जी। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 535 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਕੈਂਪਸ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਜ ਚਮਕਣਾ, ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚੀ ਮੰਗਲੁਰੂ CNG ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ DDA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ। 535 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ।